Good morning, students. Today I have to telling about the next topic of the nuclear power station, that is the nuclear power station. The fourth unit class is the fourth topic. Okay, my dear student, already I am telling the nuclear power plant. All that what are the components I am not telling. Okay, today I want to telling about the what are the nuclear power station. The nuclear reactor is the main heart of the nuclear power station. Okay, my dear students, మనకి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అనేది ఒక హార్ట్ లా వర్క్ చేస్తుంది న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్ లో. ఓకే, అసలు ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, పవర్ అనేది ఎలా జనరేట్ చేస్తున్నాము, ఓకేనా? ఓకేనమ్మా, ఈ న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్ గురించి ఫిషన్ గురించి అవన్నీ చెప్పేసుకున్నామమ్మా. ఓకే, టుడే ఐ హ్యావ్ టు టెల్లింగ్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్టర్స్ used in nuclear power station. Okay, my dear student, it is very important topic. Why? Because the nuclear reactor is the heart of that of the nuclear power station. It is very important. Why? Because the nuclear reactor will be produce the heat generation. Okay, my dear student, I will show the diagram. Okay, my dear student, once again thank you so much for listening my classes. You have to any problem, first you have to understand after that I will give the completion of the fourth unit. I will once again telling the first unit and the second unit, third unit. I will once again I will telling first unit, second unit, third unit important topics after completion of the fourth unit. Fourth unit also completed within 2-3 days. I will complete the fourth unit, my dear student. Okay, my dear student. This is the main diagram of the nuclear reactor main parts and their function. Okay, the nuclear reactor is the main heart of the nuclear power station. The in the 100% of the power generation within the working of that of the 70% of the nuclear reactor. Okay, my dear student, this is the nuclear reactor diagram. I will show that in the PPT. The nuclear reactor main parts and their function. It is the main nuclear reactor diagram. Okay, my dear student, depending upon the basis. Okay, types of reactors used in nuclear power station. Okay, what are the types of reactors used in a nuclear power station? Okay, the nuclear reactors can be classified as follows on the basis of fission. On the basis of fission, the nuclear reactor is classification. Okay, and also second one is the depending upon the type of fuel used. We have to use that type of fuel. The nuclear reactor will be once again classed. Third one is the depending upon the moderator used on the type of all the nuclear reactor. And fourth one is the depending upon the type of coolant used. Okay, నమ్మా న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అనేది మనకి మెయిన్ హార్ట్ అనమాట. దీనికి న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్లో న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ వర్క్ అవ్వడానికి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అనేది చాలా మెయిన్గా వర్క్ అవుతుందమ్మా. ఒక 100% వర్క్ అనేది అన్ని కాంపోనెంట్స్ వద్ద జరుగుతుంటే ఓన్లీ 70% ఆఫ్ వర్క్ అనేది మాత్రం మనకి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ దగ్గర మాత్రమే జరుగుతుంది. ఓకే, మై డియర్ స్టూడెంట్, దీస్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్కి అంత ఇంపార్టెంట్ ఉంది కాబట్టి ఏ టైప్ ఆఫ్ రియాక్టర్ని యూజ్ చేయాలి, అసలు దీని మీద బేస్ చేసుకొని న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ క్లాసిఫై చేశారు. ఓకే, మై డియర్ స్టూడెంట్, ఇది ఈ స్లైడ్ మీకు వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్టర్స్ యూజ్డ్ ఇన్ న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్. ఏ టైప్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. ఆ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ని తీసుకోవాలంటే మనకి ఒకటి ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ఫిషన్ మీద బేస్ చేసుకొని ఏ టైప్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ని ప్లేస్ చేయాలి. డిపెండింగ్ అపాన్ ది టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ యూజ్డ్. ఫ్యూయల్ యూజ్ చేసుకొని ఏ టైప్ ఆఫ్ ది రియాక్టర్ని ప్లేస్ చేసుకోవాలి. థర్డ్ వన్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది మోడరేటర్ యూజ్డ్. డిపెండింగ్ అపాన్ ది మోడరేటర్. Fourth one is the depending upon the type of coolant. ఇవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. These are the very important above. Okay, now dear student, these are the main four components. The nuclear reactors can be classified on the basis of fission. And second one is the depending upon the type of fuel used. Third one is the depending upon the moderator used. Fourth one is the depending upon the coolant used. Okay, my dear student, first one is the on the basis of fission. Okay, on the basis of fission we have to see. On the basis of fission, in a fast reactor, the fission is affected by the fat neutrons without use of moderators. ఎప్పుడైతే మనకి ఫాస్ట్ రియాక్టర్ ఫిషన్ చేస్తుందో ఫ్యాట్ న్యూట్రన్స్ విత్ యూజ్ ఆఫ్ మోడరేటర్స్, అక్కడ మోడరేటర్ అవసరం లేదమ్మా. మనం ఫాస్ట్ రియాక్టర్స్ ఓకే, మై డియర్ స్టూడెంట్, అన్న ఫాస్ట్ రియాక్టర్ మనం ఎక్కడైతే ఫాస్ట్ రియాక్టర్ని తీసుకుంటున్నామో ద ఫిషన్ ఈజ్ ఎక్టెడ్ బై ఫాస్ట్ న్యూట్రాన్స్. ఆ ఫాస్ట్ రియాక్టర్లో మనం ఫాస్ట్ న్యూట్రాన్స్ తీసుకుంటామా వితౌట్ యూజ్ ఆఫ్ మోడరేటర్స్ని తీసుకోకుండా. ఇన్ ఫాస్ట్ రియాక్టర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది న్యూట్రాన్స్ హ్యావ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అబౌట్ 1000 electron volts.
ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్, మనం ఫాస్ట్ రియాక్టర్ని తీసుకుంటే అక్కడ ఫిషన్ అనేది ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. మోడరేటర్ని యూస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా. ఇన్ ఫాస్ట్ రియాక్టర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది న్యూట్రాన్స్ హ్యావ్ ఎనర్జీస్. ఇవి ఎక్కువగా ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. దీంట్లో థర్మల్ రియాక్టర్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ మీద బేస్ చేసుకొని థర్మల్ రియాక్టర్స్ కూడా ఉంటాయమ్మా. ద మోడరేటర్ ఈజ్ మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఇన్ ద థర్మల్ రియాక్టర్. మనం ఇక్కడ ఫాస్ట్ రియాక్టర్స్ తీసుకుంటే మోడరేటర్ అవసరం లేదు. ఈ మోడరేటర్ గురించి మనం తర్వాత చెప్పుకుందామమ్మా. ఈ మోడరేటర్ అంటే ఏంటి మీకు తర్వాత. ఓకేనా. నెక్స్ట్ థర్మల్ రియాక్టర్స్ తీసుకున్నాం అంటే మోడరేటర్ అనేది కన్ఫర్మ్గా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ టు స్లో డౌన్ ద న్యూట్రాన్స్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే న్యూట్రాన్స్ని స్లోగా చేస్తుంది. వాటి యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది స్లో డౌన్ చేస్తుంది. ద న్యూట్రాన్స్ ద స్పీడ్ రియాక్ట్ విత్ ఇన్ యురేనియం 235 అండ్ కాస్ ఫ్యూజన్. ఎప్పుడైతే మనం స్పీడ్ని తగ్గిస్తూ ఉన్నామంటే ఇది కొంచెం పమాడేషన్కి ప్రాసెస్ కంటే స్టెప్ బై స్టెప్ 1 by 1 కొలాడేషన్ ప్రాసెస్లో ఉంటాయి. ఇన్ థర్మల్ రియాక్టర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది న్యూట్రాన్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ అబౌట్ 0.3 electrovolts. Next, intermediate reactor. In intermediate reactor, fission take place by neutrons in course of slow downing. మనం ఇంటర్మీడియట్ రియాక్టర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫిషన్ అనేది తక్కువగా జరుగుతుంది. ఓకేనా మై డియర్ స్టూడెంట్. ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఫిషన్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్టర్స్? ఫాస్ట్ రియాక్టర్స్ అండ్ ఆల్సో థర్మల్ రియాక్టర్స్, ఇంటర్మీడియట్ రియాక్టర్స్. ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఫిషన్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ అని క్వశ్చన్ అడిగితే మీకు గుర్తుకు రావాల్సింది ఫాస్ట్ రియాక్టర్స్, థర్మల్ రియాక్టర్స్, ఇంటర్మీడియట్ రియాక్టర్స్. ఫాస్ట్ రియాక్టర్స్ని తీసుకుంటే ఇన్ ఫాస్ట్ రియాక్టర్ ఫిషన్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ బై ఏ ఫాస్ట్ న్యూట్రాన్స్. ఫిషన్ అనేది దేని వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటే ఫాస్ట్ న్యూట్రాన్స్ యొక్క బంబాడేషన్ వల్ల. వితౌట్ యూజ్ ఆఫ్ మోడరేటర్స్. దెర్ ఈజ్ నో యూజ్ ఆఫ్ మోడరేటర్స్ ఇన్ ద ఫాస్ట్ రియాక్టర్. ఇన్ ఏ ఫాస్ట్ రియాక్టర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది న్యూట్రాన్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ ఆఫ్ అబౌట్ 31,000 electrovolts. We have to take the thermal reactors on the basis of fission. We have to choose the thermal reactor. The moderator is most essential component. We have to choose the thermal reactor. Moderator is the very most important. In this moderator we have to slow down the neutrons. In intermediate reactor fission is take place by neutrons in course of slow downing. We have to take the intermediate reactor. It will take the neutrons course slow downing. Intermediate reactor also control the flow of neutrons. Next, depending upon the type of fuel used, it is very important. Why? Because fuel is the main heart of the source to produce the electricity in a power station. Okay my dear student, depending upon the type of fuel used, there are two types of reactors. Okay my dear student, the main fuel used in a reactor are natural uranium. We have to use in nuclear power station. The main input fuel is the natural uranium. 99.28% of uranium. Okay, enriched uranium, phosphorus fuels and uranium 233 we have to use to produce it artificially from fertile materials by neutron reactions. Okay my dear student, the main fuel used in the reactors are natural uranium, enriched uranium, possible fuels we have to use to produce the electricity. Why? Because they are produced artificially from fertile materials by neutrons reaction. Okay, there are following reactors are designed to work in the above fuels. We have to choose that type of fuels. There are two types of reactors: burner reactor, converter or breeder reactor. Okay my dear student, burner reactor and converter reactor, depending upon the fuel used, the reactors are mainly two types. To work the we have to use that fuels. Okay, you have to use the main fuels are uranium, enriched uranium, fossil fuels to produce the electricity. These type of fuel we have to use. We have to take in that reactors burner reactor and converter or breeder reactor. Fossil fuel materials that uranium 235, Pu 235 and uranium 235 are used in burner reactor. We have to take the fissile materials, that is nothing but a fissile reactors. We have to use burner reactor. In a converter or breeder reactor, in the fertile materials are converted into fissile materials. For instance, the absorption of neutrons by uranium 238 converts is to Pu 239, which can be used for further fission. In most thermal reactors, the conversion ratio is less than unity. Okay my dear student, we have to fissile materials uranium 235, Pu 235 and uranium 35. We have to take that fuel. We have to use the
burner reactor. But fertile materials, the fertile materials we have to use in thermal power plant, that type of plant in converter breeder used. Why? Because it will be produced in thermal reactor, the conversion ratio is less than the unity. However, under proper condition the ratio exceeds the unity and reaction produced for feasible materials. A reactor in which conversion ratio is greater than unity is called breeder reactor. ఏ యొక్క రియాక్టర్ యొక్క కన్వర్షన్ ప్రాసెస్ అనేది రేషియో అనేది యూనిటీగా ఉంటే దాన్ని బ్రీడర్ రియాక్టర్ అంటారమ్మా. మనం ఎక్కడైతే ఫిజిబుల్ మెటీరియల్స్ యూస్ చేస్తున్నామో అక్కడ బర్నర్ రియాక్టర్ని యూస్ చేస్తారు. అదే కన్వర్టర్ రియాక్టర్ని ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫిజిబుల్ మెటీరియల్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎన్ ఇన్స్టెంట్ ఎప్పుడైతే ద అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ పై ఎప్పుడైతే కొలాషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుందో ఆ టైంలో మనకి అబ్జర్వేషన్ ప్రాసెస్ ప్రాపర్గా జరగడానికి uranium-238 మోస్ట్ కన్వర్షన్ రేషియో అనేది లెస్ దాన్ యూనిటీగా మెయింటైన్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ ద కన్వర్టర్ ఆర్ బ్రీడర్ రియాక్టర్. Okay, my dear student. Next, depending upon the moderator used, it is very very important. Why? Because the moderator plays very important. According to the moderator used, reactors can be classified ordinary water. Moderator is nothing but water. Heavy water moderator, graphite moderator, reactors. Okay, my dear student, depending upon the moderator used, according to the moderator can be used, the reactors can be classified into ordinary water, heavy water moderator, graphite moderator, reactors. Okay, my dear student, and also heavy water moderator, graphite moderator, reactors. Okay, my dear student, these are the depending upon the type of the moderator used, the reactors can be classified as a ordinary water reactor, heavy water moderator, graphite moderator, reactors. These are the classification depending upon the type of the moderator used, the reactors can be classified. Next, depending upon the type of the coolant used, depending upon the type of the coolant, according to the coolant, the reactors can be classified: water, gas, liquid metal, organic cooled reactor, water cooled reactor, gas cooled reactor, liquid metal cooled reactor, organic liquid cooled reactor. These are the main. Depending upon the fission, on the basis of the fission, the reactors can be classified. Depending upon the type of the moderator used, depending upon the type of the coolant used, depending upon the type of the fuel used. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మ. మీకు షార్ట్కి రావచ్చు, లాంగ్కి రావచ్చు. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్టర్స్ ఇన్ న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్? ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ బ్రీఫ్లీ. ఓకే, అప్పుడు మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటి? ద న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఫాలోస్ on the basis of the fission, on the basis of the depending upon the fuel used, depending upon the fuel used, depending upon the moderator used, depending upon the కూలెంట్ యూస్డ్. ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ఫిషన్ తీసుకుంటే మనకి దీంట్లో ఫాస్ట్ రియాక్టర్స్ అని, థర్మల్ రియాక్టర్స్ అని, ఇంటర్మీడియట్ రియాక్టర్స్. ఓకేనా? ఫాస్ట్ రియాక్టర్ ఏంటవుతుందంటే ఫ్యాట్ న్యూట్రాన్స్ అనేది ఎఫెక్ట్ అయ్యి హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. థర్మల్ రియాక్టర్ తీసుకుంటే మోడరేటర్ అనేది కన్ఫామ్గా యూస్ఫుల్ చేసుకోవాలి. ఇంటర్మీడియట్ రియాక్టర్ తీసుకుంటే ఫిషన్ టేక్ ప్లేస్ బై ఎ న్యూట్రాన్స్ ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ స్లో డౌన్. నెక్స్ట్, ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ది టైప్ ఆఫ్ ది ఫ్యూయల్ యూస్డ్, మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ని యూస్ చేసుకుంటున్నాము దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ రియాక్టర్స్ అనేది 2 టైప్స్ అండి: బర్నర్ రియాక్టర్ అండ్ కన్వర్టర్ రియాక్టర్. మనం ఇక్కడ మెయిన్గా యూస్ చేసే ఫ్యూయల్స్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఫిజిబుల్ మెటీరియల్స్ని యూస్ చేస్తున్నాం అండ్ ఆల్సో ఫెర్టిలైట్ మెటీరియల్స్ని యూస్ చేస్తున్నాం. మనం ఫిజిబుల్ మెటీరియల్స్ని యూస్ చేస్తే uranium-235, Pu-235, uranium-235 యూస్ చేస్తే మనం అక్కడ బర్నర్ రియాక్టర్ని యూస్ చేస్తాము. అదే మనకి హై మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫిజబుల్ మెటీరియల్స్ని యూస్ చేస్తే అక్కడ మనకి కన్వర్టర్ బ్రీడర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే యూనిటీగా ప్లేస్ చేయడానికి కన్వర్షన్ ప్రాసెస్ అనేది లెస్ దాన్ యూనిటీ కన్నా తక్కువగా మెయింటైన్ అవుతుంది థర్మల్ రియాక్టర్స్లో. ఆ టైప్లో యూనిటీగా మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి మనకి కన్వర్టర్ టైప్స్ రియాక్టర్స్ అనేది యూజ్ అవుతాయి. డిపెండింగ్ అపాన్ ది మోడరేటర్ యూజ్డ్, అకార్డింగ్ టు ద మోడరేటర్ యూజ్డ్ ద రియాక్టర్స్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్. మనం మోడరేటర్ని యూజ్ చేసుకుని మనకి డిపెండింగ్ అపాన్ ది టైప్ ఆఫ్ ది మోడరేటర్ని బేస్ చేసుకొని రియాక్టర్స్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్. ఏంటవి? ఆర్డినరీ వాటర్ రియాక్టర్ అని, హెవీ వాటర్ మోడరేటర్ అని, గ్రాఫైట్ మోడరేటర్ రియాక్టర్స్ అని. ఓకే, డిపెండింగ్ అపాన్ ది టైప్ ఆఫ్ ది కూలెంట్ యూజ్డ్, డిపెండింగ్ అపాన్ ది టైప్ ఆఫ్ ది కూలెంట్ మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ కూలెంట్ని యూజ్ చేసుకున్నామంటే వాటర్ టైప్ కూల్డ్ రియాక్టర్స్ అని, గ్యాస్ కూల్డ్ రియాక్టర్స్ అని, లిక్విడ్ మెటల్స్ అని, ఆర్గానిక్ లిక్విడ్ మెటల్స్ అని.
ఓకేనా మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అమ్మ. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మీకు దిస్ ఈస్ ద న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ మెయిన్ పార్ట్స్ అండ్ దేర్ ఫంక్షన్. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ న్యూక్లియర్ డయాగ్రామ్ అమ్మ. ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో చూడండి అమ్మ, మనకి ఇక్కడ ఉండేవి కంట్రోల్ రాడ్స్, రియాక్టర్ కోర్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ రియాక్టర్. ఇదే మనకి బాయిలర్ లాగా ఉంది కదమ్మా, ఇదే మనకి రియాక్టర్ అనమాట. స్టీమ్ జనరేటర్ అని, ఇదంతా హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఛాంబర్, టర్బైను, ఇది మొత్తం మనకి హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఛానల్ అని, స్టీమ్ జనరేటర్ అని, పంప్ అని. ఓకేనా. రియాక్టర్, కంట్రోల్ రాడ్స్ ఇవన్నీ. న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఈజ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్. న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అనేది మనకి ఏంటి, హార్ట్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్, వేర్ ట్రెమెండస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఫిషన్ అండ్ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్స్. ఈ రియాక్టర్లో మనకి ఏమవుతుందంటే ట్రెమెండస్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ అనేది ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుందమ్మా న్యూక్లియర్ ఫిషన్ జరగడం వల్ల. ఈ న్యూక్లియర్ ఫిషన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుందంటే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో జరుగుతుంది. ఓకేనా. దిస్ హీట్ ఈజ్ యూటిలైజ్ టు హీట్ టు ద కూలెంట్ విచ్ ఈజ్ టోన్ టు జనరేట్ ద స్టీమ్. ఎక్కడైతే హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ అనేది మనకి హీట్ రూపంలో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దట్ హీట్ ఈజ్ యూటిలైజ్ టు హీట్ ద కూలెంట్ which is turned to generate the steam. The nuclear reactor consists of the following basic components. These are the main components of the nuclear reactor. First one is the fuel. Second one is the reactor core. Second one is the reactor core. Third one is the modulator. Fourth one is the shielding, control rods, reflectors, coolant, reactor vessel. ఓకేనా మై డియర్ స్టూడెంట్. ఇదమ్మా మీకు ఫ్యూయల్ అంటే ఏంటి, రియాక్టర్ కోర్ అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ క్లాస్ చూద్దాం. న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అనేది హార్ట్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్గా వర్క్ అవుతుంది. ఎందుకంటే న్యూక్లియర్ ఫిషన్ మొత్తం న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లోనే జరుగుతుందమ్మా. ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అనేది ఫిషన్ అనేది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో జరిగి మన హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఆ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకొని మనం హీట్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకొని, హీట్ నుంచి స్టీమ్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకొని, స్టీమ్ని కాస్త టర్బైన్ పంపించి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేసి, మెకానికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేసి, మెకానికల్ నుంచి ఎలక్ట్రికల్గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఇవాళ క్లాస్లో మనం ఏమేం చూసామండి, వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ టు అక్కర్ ఇన్ ద థర్మల్ న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్. ద న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో టైప్స్ ఏంటి, ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ది ఫిషన్, ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ depending upon the coolant used, depending upon the fuel used, depending upon the modulator used, depending upon the coolant used, the reactors can be classified. Okay, the nuclear reactor and main function. The nuclear reactor అనేది మెయిన్ హార్ట్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్గా వర్క్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎంటైర్ ఫిషన్ ప్రాసెస్ మొత్తం మనకి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లోనే జరుగుతుందమ్మా. ఈ ఫిషన్ ప్రాసెస్ జరగడం వల్ల హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, హీట్ ఎనర్జీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. దీన్ని కూలెంట్ ద్వారా తీసుకొని మన స్టీమ్ టర్బైన్కి పంపించి, స్టీమ్ టర్బైన్ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీకి కపుల్ చేసుకొని పవర్ అనేది జనరేట్ చేస్తారమ్మా. ఓకేనా మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇది మీకు ఇవాళ క్లాస్ అండి. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అమ్మ. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అంటే ఏంటి, అసలు న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో ఏమేమి ఉంటాయి, కంట్రోల్ పార్ట్స్ అంటే ఏంటి, రియాక్టర్ కోర్ అంటే ఏంటి, రియాక్టర్ అంటే ఏంటి, కూలెంట్ అంటే ఏంటి, హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అంటే ఏంటి, సర్క్యులేటింగ్ పంప్ అని, షీల్డింగ్ అని, రిఫ్లెక్టర్స్ అని, స్టీము, వాటర్, ఇవన్నీ చూస్తామమ్మా. ఓకేనా మై డియర్ స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్స్ అమ్మ. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ చెప్పి వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ వర్కింగ్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ విత్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ చూద్దామండి. ఓకేనా మై డియర్ స్టూడెంట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మ.